ನಿಮ್ಮ ಸತ್ಯ ಯುನಿಲೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಮೂನ್ ಸೇಲ್ ಮೇ 31 ಒಂದಿನ ಮಾತ್ರ. ಸತ್ಯ ಯುನಿಲೆಟ್. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪನ. ವಿಜೇಂದ್ರ ಕೆಳಗಿಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆಪ್ತರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಂಚು ಮಾಡಿದ್ರ? ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಜೇಂದ್ರ ಕೆಳಗಿಳಿಸುವಂತೆ ಪಿತೂರಿಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸದಾನಂದ ಗೌಡರು ಮಾತನಾಡಿರುವಂತಹ ಆ ಆಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೇಂದ್ರದ ನಾಯಕರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿರುವಂತಹ ಆಡಿಯೋ ಅದು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪನ. ಹಿತೈಷಿಗಳೇ ಶತ್ರುಗಳಾದ್ರ, ಆಪ್ತರೇ ಸಂಚು ಮಾಡಿದ್ರ, ಹೀಗೆ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ಸದಾನಂದ ಗೌಡರು ಮಾತನಾಡಿರುವಂತಹ ಆಡಿಯೋ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೇಂದ್ರ ನಾಯಕರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿರುವಂತಹ ಆಡಿಯೋದು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಅಕ್ಟೋಬರ್ವರೆಗೂ BY ವಿಜೇಂದ್ರ ಅವರನ್ನ ಮುಂದುವರಿಯೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ, ಬಳಿಕ ಕಿತ್ತೆಸೆಯಿರಿ. ಇದು ಸದಾನಂದ ಗೌಡರು ಮಾತಾಡಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗಲೇ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತೆ ಲಿಂಗಾಯತ ವಿರೋಧಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಆರೋಪವನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಲಿಂಗಾಯತ ವಿರೋಧಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಆರೋಪ ಏನಿದೆ ಅದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ದುಬಾರಿ. ಅರ್ಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ. ಪುಟಿದೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ 28ಕ್ಕೆ. ಕಾದು ಸಮಯ ನೋಡಿ ವಿಜೇಂದ್ರ ಅವರನ್ನ ಆ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು DV ಸದಾನಂದ ಗೌಡರ ಸೂಚನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ನಾಯಕರು ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಇದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಕುತೂಹಲದ ವಿಚಾರ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಆಡಿಯೋ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಬನ್ನಿ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡೋಣ. One thing, I don't know whether I'm right or wrong. You tell me. See, now he's completing his president's term 3 years by November. Okay. Sir, for another 2 months, why we should create one more confusion? If you create the confusion again, the team of Vijayendra will slowly, smoothly, another 2 months we should push on this and we should send him out. Okay. Then his term is also over. Nobody can complain against the removal of the president. Okay. And even here also there may not be any confusion inside the party. Okay. I think with the planned way. Exactly. For it is July starting after July, August, September. October, take him out. Okay. Okay. If you do it now, his team again will Lingats, again they may start. But if after the completion, if he is replaced by some good man, then automatically Pradeep ji, everything will go smooth. That is my opinion. I don't say that this should be done. If there is any better options, certainly I do go along with the party. Okay. Am I right? You are absolutely right. But the double game is even played by Mr. BLS Joshi. Joshi is a major culprit man here. Sir, let it be, sir. I believe in God, sir. And because of that only, all people like me. It is not a certificate I myself giving for my credentials. But even if I get on in a bus stand, immediately 25-30 auto rickshaw drivers will come for selfie, sir. I have maintained that. I don't think... Now, shall I tell the boss? Say one thing. I don't know whether I'm right or wrong. You tell me. See, now he's completing his president's term 3 years by November. Okay. Sir, for another 2 months, why we should create one more confusion? If you create the confusion again, the team of Vijayendra will slowly, smoothly, another 2 months we should push on this and we should send him out. Okay. Then his term is also over. Nobody can complain against the removal of the president. Okay. And even here also there may not be any confusion inside the party. Okay. I think with the planned way. Exactly. For it is July starting after July, August, September. October, take him out. Okay. If you do it now, his team again will Lingats, again they may start.
that. But if after the completion, if he is replaced by some good man, then automatically Pradeep ji, everything will go smooth. That is my opinion. I don't say that this should be done. If there is any better options, certainly I do go along with the party. Okay. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಜನಾರ್ದನ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ನೀಡ್ತಾರೆ. ಜನಾರ್ದನ್, ವಿಜೇಂದ್ರ ಅವರು ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಆ ದಿನದಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ಆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪಿತೂರಿಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೀತಾನೆ ಇದ್ದಾವೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಸದಾನಂದ ಗೌಡರು ಮಾತಾಡಿರುವಂತಹ ಆಡಿಯೋ, ಕೇಂದ್ರದ ಯಾವ ನಾಯಕರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಆ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಸದಾನಂದ ಗೌಡರು ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ದಿವೇಶ್ವರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಚಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಮೊದಲಿನಿಂದನೂ ಕೂಡ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೀತಾನೆ ಇದೆ. ಡೇ 1 ಇಂದ ಬಹುಶಃ ಆರಂಭದ 2-3 ತಿಂಗಳು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದ್ರೆ ವಿಜೇಂದ್ರ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕೆಳಗಿಳಿಸಬೇಕು, ಅವ್ರನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕು, ಅವರು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿಯ ಮಾತುಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ನಾಯಕರು ನಿಂತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಂತೂ ಸ್ಪಷ್ಟ. ಅದು ವಿಜೇಂದ್ರ ಅವ್ರ ತಪ್ಪಿಂದನೋ ಅಥವಾ ಇವರಿಗೆ ಅವ್ರು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇರೆ. ಆದ್ರೆ ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತೂ ನಿರಂತರ ಇದೆ. ಈಗ ಸದಾನಂದ ಗೌಡರು ಒಂದು ಆಡಿಯೋ ಬಂದಿರೋದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಚ್ಚರಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿಜೇಂದ್ರ ಅವ್ರನ್ನ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ ಅಂತ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ತಕ್ಷಣ ಕೇಳಿಸ್ಬೇಡಿ, ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗತ್ತೆ, ಒಂದು ಸಮುದಾಯ ತಿರುಗಿ ಬಿಡ್ಬೋದು, ಹಿಂದೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರನ್ನ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿದಾಗ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂತ ಭಯವನ್ನು ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿಜೇಂದ್ರ ಅವರ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಲಿಕ್ಕೆ. ಅವ್ರನ್ನ ತಕ್ಷಣ ಕೇಳಿಸಿದ್ರೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ತಕ್ಷಣ ಕೇಳಿಸಬೇಡಿ, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಇಳಿಸಿ, ಒಂದು ನವೆಂಬರ್ 10 ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟು 3 ವರ್ಷ ಆಗತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಒದ್ದು ಕಿತ್ತು ಬಿಸಾಕ್ಬಹುದು, ಈ ರೀತಿಯ ಮಾತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರದ ನಾಯಕರು ಅಲ್ಲಿ ಆಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಪ್ರದೀಪ್ ಜಿ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಕೇಳತ್ತೆ. ಅದು ಯಾರು ಪ್ರದೀಪ್ ಜಿ, ಏನ್ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಮಾತು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಾಯಕರು ಅಥವಾ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಾಯಕರಿಗೆ ವಿಷಯನ ತಲುಪಿಸುವಂತವ್ರು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಆ ರೀತಿಯ ಮಾತಂತೂ ಆಡಿದಂತೂ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಜ. ಯಾಕೋ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸದಾನಂದ ಗೌಡರು ಆಡಿರುವಂತ ಒಂದೊಂದು ಮಾತುಗಳು ಒಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಳುವಾಗತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮುಳುವಾಗಂತದ್ದು, ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುವಂತ ರೀತಿಯ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಳೇ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದಾವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿರ್ಬೋದು, ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸದಾನಂದ ಗೌಡರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ನನ್ನ ಲೆವೆಲ್ ಇಂದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾನು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂತ ವಿಚಾರವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮೊನ್ನೆ ಇದ್ರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಬತ್ತದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಅದನ್ನ ನಾನು ಪಕ್ಷ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರೋಣ ಅಂತ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈ ರೀತಿ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಒಂದು ತಾರ್ಕಿಕತೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಮಾತುಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸದಾನಂದ ಗೌಡರು ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಸದಾನಂದ ಗೌಡರು ಒಂದು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ತೂಕ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವ್ರು ಆಡಿರುವಂತ ಮಾತು ಅವರ ಘನತೆಯನ್ನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕುಗ್ಗಿಸುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಇದು ವಿಜೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಆಡಿರೋ ಮಾತು, ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಡಿರೋ ಮಾತು, ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಏನ್ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಯೋಚನೆ ಇದ್ದಾಗ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಟಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಜೇಂದ್ರ ಅವ್ರನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು ಒತ್ತಡ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಮಾತು ಪುಷ್ಟಿ ಅಂತೂ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಂತರ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಸದಾನಂದ ಗೌಡರ ಆಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳ ಮಾತೇನಿದೆ, ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಡ್ಯಾಮೇಜ್, ಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ಡ್ಯಾಮೇಜು, ಅವರಿಗೂ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುವಂತ ರೀತಿಯ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದಾವೆ. ಈ ಆಡಿಯೋ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಚ್ಚರಿಯಾಗಿದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 4 ಗಂಟೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅವ್ರನ್ನೇ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ದಿವೇಶ್ವರಿ. ಜನಾರ್ದನ್, ಈಗ ಟರ್ಮ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾತುಕತೆ ಅಲ್ಲಾಗತ್ತೆ ಸದಾನಂದ ಗೌಡರ ಆಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ. ಈಗ ಟರ್ಮ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಯಾರನ್ನಾರು ತಂದು ಕೂರಿಸ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ವಿಜೇಂದ್ರ ಅವ್ರನ್ನೇ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು. ಈಗ ವಿಜೇಂದ್ರ ಅವರ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ರಾಜ್ಯದ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮತ್ತು ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ನ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ವಿಜೇಂದ್ರ ಅವರು ಇಲ್ಲದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವರ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿತ್ತು, ವಿಜೇಂದ್ರ ಅವ್ರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಹೆಂಗಾಗಿದೆ, ಆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತಗೊಳ್ತಾರಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಲು ಸಾಲು ಸೋಲುಗಳು ಸ್ವತಃ ವಿಜೇಂದ್ರ ಅವರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು ತರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಲೆವೆಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸಲ್ವಾ, ಹಾಗೆ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ? ಖಂಡಿತ. ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ದಿನದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರದು ಒತ್ತಡ, ವಿಜೇಂದ್ರನ ತೆಗಿಬೇಕು, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಗ್ಗೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂತ ಆರೋಪ ಇತ್ತು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಇದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ 4-5 ಉಪಚುನಾವಣೆ ಆಯ್ತು, ಒಂದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗೆದ್ದಿಲ್ಲ. ಸೋಲ್ಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಸೋಲು ಯಾವ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು, ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಯ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೋತಾಕ್ಷಣ ಅವರು ನಾಯಕರಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ವರ್ಚಸ್ಸಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಸೋಲಿಗೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಬೇಕಲ್ಲ. ಇವ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿಲ್ಲ,
ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸೋಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಇವರಲ್ಲಿ ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾಯಕರಾದವರು. ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ದೊಡ್ಡ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಇದು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಡ್ಯಾಮೇಜ್. ವಿಜೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೂ ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಅವರಿಗೂ ಇರ್ಬೋದು. ವಿಜೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಏನಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಾಸಕರನ್ನೇ ಜೊತೆಗಿಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸ್ಥಳೀಯ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಹೀಗೆ ಹೋದ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನೇ ಹೇಗೆ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಇವರು. ಈ ಶಾಸಕರ ಮೂಲಕವೇ ಜನರನ್ನ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಹೋಗಿ ನಾಯಕರಾದಂತರಲ್ಲೂ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇವರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಶಾಸಕರನ್ನ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿ ಜನರನ್ನ ಒಗ್ಗೂಡಿಸೋದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಶಾಸಕರೇ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ನಿಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಡ್ಡಮತದಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬರೋಕ್ ಶುರು ಆಗತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಈ ರೀತಿ ಸದಾನಂದ ಗೌಡರು ಮಾತಾಡಿದಂತ ವಿಚಾರಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಪರಿಗಣಿಸುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭವು ಕೂಡ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸದಾನಂದ ಗೌಡರು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನಲ್ಲ, ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಅವರು, ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂತವ್ರು, ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಚಿವರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂತವ್ರು. ಇಂಥವ್ರು ಒಂದು ಮಾತನಾಡಿದಾಗ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡಂತವರಿಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗೋದು ಸಹಜ. ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇದು ವೈರಲ್ ಹೇಗಾಯ್ತು ಅನ್ನೋದು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕುತೂಹಲ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿಸಿ ವೈರಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ, ಅಥವಾ ಇವ್ರು ಯಾರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಕಡೆಯಿಂದ ಆಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಯ್ತಾ, ಅಥವಾ ಇವರಿಬ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲೌಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾರಾದ್ರೂ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ವೈರಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗತ್ತೆ. ಸದಾನಂದ ಗೌಡ್ರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬಹುದು ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು, ಏನಕ್ಕಾಗಿ ಈ ತರ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣವನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ನೀಡೋದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಜನಾರ್ದನ್, ಈಗ ಡಿ.ವಿ. ಸದಾನಂದ ಗೌಡರು ಮಾತಾಡಿರುವಂತಹ ಆಡಿಯೋ ಸಿಕ್ಕಿರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸದಾನಂದ ಗೌಡ್ರಿಗೂ ವಿಜೇಂದ್ರ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅಸಮಾಧಾನ ಇದೆ. ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಸಾಕ್ಬೇಕು, ಲೈಕ್ ಆ ಥರದ ಕಿಕ್ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಥರದ ಪದಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಚ್ ಇಸ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ಅಂತ ಹಲವಾರು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಬಿಜೆಪಿಯ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನಾಯಕರು ಕೇಂದ್ರದವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿರಬಹುದು. ಸೊ 28ಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಅಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೇಳೋಕ್ಕೂ, BJP ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿಳಿಯೋಕ್ಕೂ ಒಂಥರ ತಾಳಮೇಳ ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಎತ್ತ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ರೂ ಕೇಸರಿ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಜನಾರ್ದನ್, ಎದುರಾಳಿ ಎಲ್ಲಿ ವೀಕ್ ಆಗಿರ್ತಾರೋ ಆವಾಗ ಆಡಳಿತ ಮಾಡೋಂಥವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆಯೋ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ವೀಕ್ ಆಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಉಲ್ಟಾ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಯಾಕೆ ಪ್ರಬಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರ ಲೋಪದೋಷಗಳನ್ನ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಜನರ ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದರ ಲಾಭವನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ವಿಜೇಂದ್ರ ಅವರ ವಿಚಾರವಾಗಿ ರೆಬೆಲ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಗುಡುಕ್ತು, ಆನಂತರದಲ್ಲಿ ತಟಸ್ಥ ಬಣ ಅಂತ ಆಯ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಹಿರಿಯರ ಬಣ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಹೀಗೆ ಬಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತೆ ವಿನಃ ವಿಜೇಂದ್ರ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸುವಂತವ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಇದು ವಿಜೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಹಿನ್ನಡೆ ಎಷ್ಟೋ ಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಹಿನ್ನಡೆ ಆಗತ್ತೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಒಗ್ಗೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಏನ್ 2028ಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಬರ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಸಿಗತ್ತೆ. ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆ ಬೇಕಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೆ ವೋಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ತಮಿಳ್ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಟಿವಿಕೆಗೆ ವೋಟ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ. ಜನರು ಹೋಗಿ ವೋಟ್ ಹಾಕ್ಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ವೋಟ್ ಹಾಕಿಸುವಂತವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಬಿಜೆಪಿ ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇವರಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು. ಇವರಲ್ಲಿಯೇ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋಗಿದೆ. ಇವ್ರ ನಡುವೆನೆ ಬಣದ ಬಡಿದಾಟ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ವಿಜೇಂದ್ರ ಅವ್ರನ್ನ ಕೆಳಗಿಳಿಸ್ಬೇಕು, ಅಶೋಕ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕೆಳಗಿಳಿಸ್ಬೇಕು, ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳೇ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿದೆ ವಿನಃ ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಬಹುಶಃ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಈ ವಿಚಾರನ ಅರಿತುಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಸದಾನಂದ ಗೌಡ್ರು ಹೇಳಿದಾಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲವೂ ಬದಲಾಗತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಹೇಳದೇ ಇದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತನೂ ಅಲ್ಲ. ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರ ನಡೆಯನ್ನ ಅವ್ರು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದಂತ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಗಮನಿಸ್ತಾರೆ. ಇವರು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಹಯೋಗ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನಿಸಿ ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸದಾನಂದ ಗೌಡರ ಇವತ್ತಿನ ಆಡಿಯೋ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸಂಚಲನ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಇವರ ಒಬ್ಬರ ಧ್ವನಿಯ ಅಥವಾ ಹಲವರ ಧ್ವನಿ ಇವರ ಮೂಲಕ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನಿಸುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಖಂಡಿತ ಇರುತ್ತೆ. ದಿವ್ಯಶ್ರೀ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಆಡಿಯೋವನ್ನ ಹೇಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲೇ ಇರುವಂತಹ ಇತರ ನಾಯಕರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಸದಾನಂದ ಗೌಡ್ರು ನೋಡಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದಾಗ ಹಿತಶತ್ರು ಜೊತೆಗಿದ್ಕೊಂಡೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ತಗೋತಾರ? ಕಡೆ ಪಕ್ಷ ಸದಾನಂದ ಗೌಡ್ರು ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ವಾಸ್ತವ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ, ಈ ತರ ತಗೊಳ್ತಾರ? ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸದಾನಂದ ಗೌಡರು ಇದೆ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗಲ್ಲ, ಇನ್ನೇನು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರವನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬರೆದಿದ್ರು. ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು, ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಓಪನ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡುವಂತವ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ರಾಧಾಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ವಿರುದ್ಧನೇ ಅವ್ರು ಗುಡುಕ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಸದಾನಂದ ಗೌಡ್ರು ನೇರವಾಗಿ ಆಡುವಂತ ವಿಚಾರ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸದಾನಂದ ಗೌಡ್ರು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಸತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋರು, ಆದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸದಾನಂದ ಗೌಡ್ರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುವಂತವ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಾರಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಯಾಕೆ ವಿನಾಕಾರಣವಾಗಿ ಇವ್ರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ತೀವಿ, ಹಾಗೆ ಕಾಲಹರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು
ಹೇಳಿದ ಜೊತೆಗೆ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಪತ್ರವನ್ನ ಬರೆದ್ರು ಹೋಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಬಂದ್ರು. ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಪಕ್ಷ ಅಧೋಗತಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸದಾನಂದ ಗೌಡರು ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇದನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಸಂಖ್ಯೆನೇ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಒಂದಷ್ಟು ವರ್ಗ ಅವ್ರನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಿರೋಧಿಸಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಅವರ ಮಾತಿಗೆ ಪುಷ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರದ್ದು ಸರಿ ಇದೆ ಆಡಿದ ಮಾತು. ಆದ್ರೆ ಕೆಲವು ಪದಗಳನ್ನ ಬಳಸಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರವನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ಬೋದೇನೋ. ಆದ್ರೆ ಸದಾನಂದ ಗೌಡರು ಓಪನ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಡೀ ಪಕ್ಷ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಬಹುತೇಕ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಸಹಿತ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಹಮತವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬಹುದು ಒಂದು ಹಂತದವರೆಗೆ, ಕೆಲವು ಪದ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜನಾರ್ದನ್, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ. ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ BY ವಿಜೇಂದ್ರ ಅವರ ಕುರಿತಂತಹ ವಿಚಾರ ಇದು. DV ಸದಾನಂದ ಗೌಡರು ಕೇಂದ್ರದ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿರುವಂತಹ ಆಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಆಡಿಯೋ ಹೇಗೆ ವೈರಲ್ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದರ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ BJP ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಅಪಾರ. ಸ್ವತಃ DV ಸದಾನಂದ ಗೌಡರು ಇದನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರದ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕ ಅದನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು. ಲೌಡ್ ಸ್ಪೀಕರಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ್ಯಾರೋ ಇದನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇದನ್ನು ಹರಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, BJP ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಕುಸಿತಾ ಇರೋದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಅದನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ತರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಾಗಬೇಕು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪದಪ್ರಯೋಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿಕ್ಔಟ್ ಆ ಥರದ್ದು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ DV ಸದಾನಂದ ಗೌಡರು. ಜೊತೆಗೆ ಇಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ, ಇದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಇದನ್ನು BJP ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರು ಹೇಗೆ ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಗಂಭೀರವಾದಂಥ ವಿಚಾರ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು, ಆಪ್ತರೇ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಚನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ, DV ಸದಾನಂದ ಗೌಡರ ಧ್ವನಿಯ, ಅಥವಾ ಇವರ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರಾ? ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಈ ಕ್ಷಣಕ್ಕಂತೂ ಉದ್ಭವಿಸಿದೆ.